क्या बोलो बांग्ला लोग Hare Krishna. Hare Krishna. You are going part of the আপনারা একটু গিয়ে আপনারা বসে পড়েন সবাই আর একটু সাইলেন্ট প্লিজ আমরা কথা শুনি ভাগবত কথা Devi Gaurachandraya Radhikaya Stadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Bhakti Pramodakho Purimashitva Bhakti Pramodakho Purinupashram Bhakti Pramodakho Purinupranamya Bhakti Pramadam Labhati Janavai Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Mati Bhakti Siddhanto Saraswati Namini Nama Gaura Kisharaya Sakshad Vairagya Murtaye Vipralambhara Sambodhi Padam Bhujayate Namaha Nama Bhakti Vinodaya Sachidananda Namine Gaura Shakti Sharupana Rupano Jagarayati Vansha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhayevaccha Patitanang Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sankarsana-karanakaya-shai Garabhodasachapaya-vedhishai Shaishasya-yashrang-shakaya Shanittanandakaram Sharanamamastu Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayati Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurasi Namaha Ladini Sarupaya Sugauranga Sridosati Bhakta Shakti Sarupaya
गदाधर नमोस्तुते महाविष्णुर्जगत्कर्ता मयोहादसृज्यतदं तस्वावतारम् एवयमद्वैताचार्य ईश्वरः आदयितं हरिणादयितं आचार्य भक्ति संसना भक्तावतारमीशनं तमद्वैताचार्य आश्रये शिवाश पंडितं नौमि गौरांग प्रिय पार्षदं यस्य कृपालवेनापि गौरांग जयते रति नमस्ते तुरलग्राम नमस्ते मुसलाऊधो नमस्ते रेवतिकांत नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते बलिनां सदस्यां नमस्ते धरणिधरो प्रलम्बारे नमस्ते त्राहि मां कृष्ण पूर्वजं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदावै तुलसी गद्वै प्रिया वै केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वाग्रे সকল এগিয়ে আসুন স্কুইজ হয়ে যান স্কুইজ সামনে চলে আসুন সবাই আমি যখন স্কুলে পড়তাম স্কুলে লাস্টের বেঞ্চে আমরা সব বসতাম কেন যেহেতু মাস্টার বসে পড়া না পারে এখানে পড়া ধরার তো নেই লাস্টে বসে তো লাভটা কী হবে সামনে বসুন না Come in front, yeah. Male should go front. सर्वाग्रे श्री भगवान अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री भगवत ज्ञान प्रदाता भगवान सेवा अधिकार प्रदानकारी गोपीनाथ गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान प्रतिष्ठाता शिल गुरुपाद पद्म नित्यला प्रविष्टम विष्णुपाद स्तोत्रशत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्म समग्र विश्वे गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान मूल प्रतिष्ठाता
नित्यलीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर परमश्री गुरुपाद पद्मो नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस कुल चूड़ामणि ठाकुर शिल गौर किशोर दास बाबाजी गोस्वामी महाराज गौड़िया मठेर सप्तम गोस्वामी नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद सच्चिदानंद श्रीशल भक्तिविनोद ठाकुर तथा संप्रदाय द्वारा नियुक्त सकल आचार्यवृंद और शुद्ध भक्तवृंद सकलेर श्रीपाद पद्मे जानाई धन्यवाद प्रणाम सकल आमार प्रति प्रसन्न हो सभाय आगत सकल सौतिवृंद के जानाई आमार यथायोग्य सम्मान ये बाड़ीर এখন যে কর্তা মহোদয় নীলমণি প্রভু শারীরিক দিক থেকে খুবই দুর্ভোগের মধ্যে আছে। যেন এই স্থানটা আনন্দের স্থান নয়, কিন্তু হরিকথা যেখানে সেখানে আনন্দই হয় নাকি। তাই প্রভু নাম ভুলে গেছেন আসলে মানবেন্দ্র 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 হ্যাঁ মানবেন্দ্র সরকার মানবেন্দ্র দাস মানব সত্যিকার মানবেন্দ্র ন্যায় কীর্তন করেছে। मानव मानुष मानव जाओ जाओ भजो हुरे मना श्रीनंदेर नंदना বলছেন আমাদের এটা লিখেছেন গোবিন্দ কবিরাজ। এখন গোবিন্দ কবিরাজের পরিচয়টি দিই, তারপর আমি জানেন কি গোবিন্দ বলতে? গোবিন্দ কবিরাজ আর রামচন্দ্র কবিরাজ দুই ভাই ছিল। গোবিন্দ কবিরাজ তান্ত্রিক কালীর সাধক আর রামচন্দ্র কবিরাজ বৈষ্ণব শিল শ্রীনিবাসাচার্যের শিষ্য। নরোত্তম ঠাকুর লিখেছেন দয়া কর শ্রীআচার্য প্রভু শ্রীনিবাস রামচন্দ্র সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস। মানে শ্রীআচার্য না শ্রীনিবাসাচার্যকে নির্দেশ করে বলছেন আমাকে দয়া করো, মানে শ্রীনিবাসাচার্য এবং নরোত্তম দাস ঠাকুর দুজনে বন্ধু সদস্য তুল্য। কিন্তু নরোত্তম ঠাকুর দীক্ষা নিয়েছেন লোকনাথ গোস্বামী, কিন্তু তিনি লোকনাথের শিষ্য না হলে সমতুল্য। এখানে নরোত্তম ঠাকুর বলছে রামচন্দ্র কবিরাজ রামচন্দ্রের সঙ্গ আমি চাইছি, আপনি কৃপা করে তার সঙ্গ দিন। কেন? রামচন্দ্র কবিরাজ এতই দৃঢ় ভক্ত ছিল। গুরুদেব একদিন বসেছেন, ধ্যানে বসেছেন। আমি এক্সপ্লেন ইন লেটার অন ইংলিশ, ইন সিনপসিস হিন্দি বলতে হিন্দি বলতে আচ্ছা হয় না। তো রামচন্দ্র কবিরাজ একদিন এমন দেখিয়েছে, মানে প্রথম কথা রামচন্দ্র কবিরাজ যখন ভক্ত হলেন, কিভাবে ভক্ত হলেন? বিয়ে করতে গেছে, আর বিয়ে করার পরের দিন ফিরছে, পালকিতে করে ফিরছে।
শ্রীনিবাসাচার্য এবং নরোত্তম দাস ঠাকুর দুজনে কথা বলা বলি করছে, সেটা খুব সুন্দর দেখতে, ভালো দেখতে, সেটা যাচ্ছে এখন আগুনে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে, জীবনটা বরবাদ হয়ে যাবে। আগুনে ঝাঁপ দিলে কি হয়? জীবনটা থাকবে না, আমার মরে যাবে। কি হবে? মরে যাবে। সংসার ও আগুনে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে, জীবনটা এইভাবে শেষ হয়ে যাবে। বলা বলি করছে, জোরে বলেননি, আস্তে আস্তে বলছেন। আর সেইটা হাওয়াকে জোরে হোক, সে দূরে তার কানে বেজেছে। রামচন্দ্র কবিরা তার স্ত্রীকে নিয়ে যাচ্ছে পালকিতে করে, বিয়ের পরের দিন যায় না, সকালে একদিন বিয়ে, পরের দিন সকালে যায় না। এখানে তো গায়ে হলুদ হয়, নানা রকম বিশেষ কথা, কত রকম সব অনুষ্ঠান, আগে তো এরকম ছিল না। হ্যাঁ, তো যাই হোক, তো তারপরে ফুলসজ্জা রাত্রে, ফুলসজ্জা হবে না, যখন হবে সেই সময় চলে এসছেন শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে। শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে ঠিক করে না, মানে এখানে চলে এলেন, আমার জীবনটা আমি রক্ষা করুন। আমি কেন, কি ব্যাপার? না, আপনি যে বললেন এটা কি ব্যাপারটা বলুন। যাই হোক, শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে দীক্ষা দিয়ে আমার বাড়ি পাঠিয়ে। কিন্তু গুরুতে তার এত দৃঢ় শ্রদ্ধা, মানে গুরুদেব একদিন ধ্যানে বসেছেন, আর ধ্যানে বসে রাধারানী তাকে নিয়োগ করেছেন যে দিব্য বৃন্দাবনে যমুনা তীরে রাধারানী তার নাকছাবি হারিয়ে ফেলেছেন। সে নাকছাবিকে খোঁজার জন্য ওই গুরুদেব শ্রীনিবাস আচার্যকে নিয়োগ করে দিয়েছেন। শ্রীনিবাস আচার্য সে খুঁজে পাচ্ছে না। বেশ কয়েক ঘন্টা, সারা দিন কেটে গেল, খুঁজে পাচ্ছে না, ধ্যান থেকে আর ভাঙতে পারছে না, আসতে পারছে না, সর্বক্ষণ সেই ধ্যানেতেই আছে। এখন সমস্ত শিষ্যগণ চিন্তা করছে যে গুরু গেল কোথায়, এরকম গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেল, তো কেউ আর দেখতে পাচ্ছে না কোথায় আছে। তখন ওই রামচন্দ্র কবিরাজ ধ্যানে বসলেন। ধ্যানে বসে দেখলেন যে গুরুদেব এখন আছে দিব্য বৃন্দাবনে যমুনার তীরে, যমুনার জলে কি খুঁজছেন। আর এটাও জানতে বললেন রাধারানী তাকে নির্দেশ করেছেন, তার নাকছাবি হারিয়ে গেছে। তখন গুরুদেবের হয়ে তিনি খুঁজতে লাগলেন, তিনি পেয়ে গেলেন সেই নাকছাবি। যেই মুহূর্তে পেলেন বললেন, গুরুদেব আমি পেয়েছি, পাইছি তোমাদের কথা। সেও দুজনের ধ্যান হয়ে গেল সেই রামচন্দ্র কবি। সেই জন্য নরোত্তম ঠাকুর বলছে, আমি সেই রামচন্দ্রের সঙ্গ ভাবছি, সঙ্গ চাইছি আমি। হে গুরুদেব শ্রীনিবাস আচার্য, মানে তার বন্ধু হলেও রামচন্দ্র গুরুদেব শ্রীনিবাস আচার্য সঙ্গ চেয়ে নিচ্ছে। এই ধরনের রামচন্দ্র কবিরা এই ধরনের বৈষ্ণব ছিল। একই পরিবারে দুই ভাই দুই মেরুতে চলছে, একজন হচ্ছে কালীর সাধক, একজন হচ্ছে বৈষ্ণব। বাড়িতে বাগান রয়েছে, ফুলের বাগান রয়েছে। আর বৈষ্ণবগণ সব সিঙ্গার রসের ভক্ত, মানে সিঙ্গার, ভগবানকে সাজাতে ভালোবাসে নাকি। ভালো ফুল পাওয়া যেত, মানে পাওয়া যায়, রজনীগন্ধা পাওয়া যায়, তাজা সুগন্ধি, বেল, জুন, কি করবেন এগুলো নিয়ে নিজের খোপায় দেবেন না ভগবানকে দেবেন, কোনটা? তো এটা বৈষ্ণবদের বিচার। এটা বাগানে অনেক ফুল হয়ে গেছে। একদিন গোবিন্দ কবিরাজ, যিনি কীর্তনটা লিখেছেন, যিনি কালীর সাধক, তিনি ভাইকে বলছে, ভাই আজকে বাগানে যত ফুল আছে সব ফুল আমি আজ মায়েকে, আমার মাকে অর্পণ করবো, তুই হাত দিব না। বৈষ্ণবদের বিচার সকলকে সম্মান দেয়া। ভাই বলেছেন, মানে দাদা বলেছেন সম্মান দিতে হবে,
ওই জন্য কিন্তু লোভ লাগছে, সুন্দর ফুল লোভ লাগছে যে দেব, সেই জন্য গাছ থেকে না তুলে মনে মনে তুলেছেন, তুলে মনে মনে ভগবানের চরণ অর্পণ করে দিয়েছেন, কৃষ্ণের চরণ অর্পণ করে। বাস্তবিক দিক থেকে গোবিন্দ কবিরাজ ফুলগুলো বাগান থেকে তুলে যখন মায়ের চরণে অর্পণ, তার মা আরাধ্য দেবী মানে কালী মাতাকে অর্পণ করতে, তার চরণে অর্পণ করতে যাচ্ছে, হাত আর উপরে নিচে তার ফুলগুলো নিয়ে নিচে মায়ের চরণে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে, হাত চলে যাওয়া উপরে চলে যাচ্ছে। তখন এতই বড় সাধক যে মা দেখি হাত কেন নিচে যাচ্ছে না, কালী সাক্ষাৎ প্রকট হয়ে গিয়ে তাকে বললেন, বৎস মানে আমার পুত্র, এই ফুলটা আমার প্রভুর চরণে অর্পণ হয়ে গেছে, এই ফুল আমার চরণ নিতে পারবো না, আমার মাথায় নেই। তখন সেই কালীর সাধক গোবিন্দ কবিরাজ তিনি সাধনা করে কালী করছেন, কিন্তু লিখছেন কি, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আপনি তাহলে সর্বেশ্বরমা নয়? বলেন না, আমি আমাদের আরাধ্য ভগবান, দেবদেবী আরাধ্য ভগবান কৃষ্ণ। শিবকে বলা হলো বৈষ্ণবানাং যথাসম্ভু, শিব বৈষ্ণব ধর্মটা, এই ধর্মের চৈতন্য মহাপুরুষ সমাজ থেকে এসছে, এটা সৃষ্টি থেকে এসছে। কেন? ব্রহ্মা বৈষ্ণব, আমরা যে সম্প্রদায় থেকে এসছি, আমি যে সম্প্রদায়ে, সে ব্রহ্ম সম্প্রদায়। আমার সম্প্রদায় প্রথম আচার্য হচ্ছে ব্রহ্মা আচার্য, ব্রহ্ম সম্প্রদায়। চারটে সম্প্রদায়, শ্রী ব্রহ্ম রুদ্র সনক। শ্রী মানে লক্ষ্মী দেবী, লক্ষ্মী দেবী সম্প্রদায়, তার আচার্য হচ্ছেন কে না, হচ্ছে রামানুজ আচার্য। ব্রহ্ম সম্প্রদায় মানে ব্রহ্মা, তার আচার্যকে না মধ্বাচার্য। রুদ্র মানে শিবের সম্প্রদায়, রুদ্র তার নাম, তার আচার্যকে না বিষ্ণু স্বামী আচার্য। আর সনক চতুর্কুমার, ব্রহ্মার মানস পুত্র চতুর্কুমার, সনক সনাতন সনন্দন সনত কুমার, সেই সম্প্রদায় নিম্বার্ক সম্প্রদায় বলা। সেই সময় আচার্যকে না নিম্বার্ক। এই চার আচার্য, যে ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রথম জীব, যখন জগৎ সৃষ্টি হলো, সৃষ্টির প্রথম জীব হচ্ছে ব্রহ্মা বৈষ্ণব। সেই ব্রহ্মার পরম্পরা আমরা যাচ্ছি। ব্রহ্মার ছেলে নারদ বৈষ্ণব সম্প্রদায় সৃষ্টি থেকে হয়েছে, ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু থেকে এসছে। আর শাস্ত্র বললেন, ভাগবত বললেন বৈষ্ণবানাং যথাশম্ভু, বৈষ্ণবানাং যথাশম্ভু। শম্ভু মানে শিব হচ্ছেন বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ, শিব বৈষ্ণব। অম্বরীশ মহারাজ বৈষ্ণব, দ্বাপর যুগে চলে যান, সৃষ্টি তোমার পরের পরে অম্বরীশ সত্য যুগে চলে যান। তারপরে পঞ্চপাণ্ড বৈষ্ণব। বৈষ্ণব ধর্ম এই 540 বছর আগেকার নয়, আপনি যে চৈতন্য মহাপুর থেকে এসছে তা নয়, এটা একদম সৃষ্টি থেকে ধর্ম আছে। যাই হোক, সেই যখন শুনলেন গোবিন্দ কবিরাজ, তখনই কীর্তনটা লিখলেন। মনে মনে তার ভাই ফুলটা বাগান থেকে তুলে ভগবানকে অর্পণ করেছে, অর্পিত হয়ে গেছে। সেজন্য বলতেন ভজ হুরে মন, মানে ভজ মানে সেবা করো। কার? মনে মনে। ভজ হুরে মন, তুমি সেবা করো কার?
শ্রীনন্দের নন্দন। নন্দ মহারাজের পুত্র নন্দনন্দন বলে, শ্রীনন্দের নন্দন, নন্দ মহারাজের পুত্র, সেটা কে? কৃষ্ণ। কোন কৃষ্ণ? না বৃন্দাবন কৃষ্ণ, যশোদানন্দন কৃষ্ণ, নন্দনন্দন কৃষ্ণ, ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ। যাই হোক, সেই কৃষ্ণের সেবা করো মনে মনে। কেন? মনে মনে সেবা করলো সেই ভগবান তার সেবাটা গ্রহণ করে। দেখবেন আমাদের আচার্য এটা বলেছেন, মনে চিন্ত মানে মনে ভগবান কৃষ্ণ, ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু তার মা সতী মাতা বলছেন, মনে চিন্ত কৃষ্ণ মাতা, মুখে বল হরি। রাধা কৃষ্ণের সেবা মানসে করিবে। আমাদের আচার্যগণ বলছেন, শ্রী রঘুনাথ দাস গোস্বামী মনঃশিক্ষাতে বলছেন, ব্রজে রাধা কৃষ্ণর প্রচুর পরিচর্যার সেবা মেহতনু। বৃন্দাবনে অনেক সেবা রয়েছে। মনঃশিক্ষা মনকে শিক্ষা দিচ্ছেন, ব্রজে রাধা কৃষ্ণের সেবা মানসে করিবে। এটা হলো আবার ব্রজের ন ধনঙ্গ ন জনঙ্গ ন সুন্দরী কবিতাঙ্গ বা জগদীশ কাময়ে। ন ধর্মং নধর্মং শ্রুতিগণ নিরক্তং কিল কুরু। ব্রজে রাধা কৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্যার সেবা মিহতনু। শ্রুতি মানে বেদ যাকে বলা, বেদ যাকে বলছে এটা ধর্ম, এটা অধর্ম, দুটোই করো না। কে বলতে? রঘুনাথ দাস বলছেন। কি করব? বলছেন যে ব্রজে রাধা কৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্যার সেবা মিহতন। এ মন, তুমি ব্রজে রাধা কৃষ্ণের সেবা করো। মনটাকে যখন রাধা কৃষ্ণের সেবাতে আমরা নিয়োগ করতে পারবো, সেটাই হচ্ছে আসল পরমার্থ। কোথায় দীক্ষা নিলাম, আর কি করলাম, কতখানি সাজালাম, ভগবানের জন্য বহুত আড়ম্বর করলাম, এইগুলো পরমার্থ দেখায় বটে, কিন্তু আসল পরমার্থ তো মনটা গাঁদা কোথায়। সব শাস্ত্র মনটা কি বলা হয়েছে। আমরা যখন পাবলিক সভায় বলি, পাবলিক আমেরিকা বিভিন্ন সভায় বলি, সেখানে আমাকে জিজ্ঞাসা করে হোয়াট ইউ মিন অ্যাবাউট স্পিরিচুয়ালিটি, মানে তুমি কি বলতে চাইছো, পরমার্থ কি বলতে চাইছো। ওখানে উত্তর দিয়ে যাবে, ফিক্স ইউর মাইন্ড টুয়ার্ডস লর্ড অ্যান্ড হিজ সার্ভিসেস, দ্যাট ইজ স্পিরিচুয়ালিটি। অ্যাকচুয়ালি ইটস ফ্যাক্ট। আমরা যতক্ষণ না মনটাকে ভগবানেতে সম্পূর্ণরূপে, ভগবানের সেবাতে সম্পূর্ণ নিয়োগ করতে না পারবো, যত বাহ্যকে আমরা করবো, আড়ম্বরপূর্ণ করবো, এটা যদি বাইরে দেখানোর জন্য হয়, তাহলে এই সমস্ত লাভ কিছু হবে না। সমস্ত পেছনে রয়েছে কি না লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা। যেখানে লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা আছে, সেখানে পরমার্থ থাকতে পারে না। সেই জন্য আমাদেরকে সুন্দর শিক্ষা দিচ্ছেন এই গোবিন্দ কবিরা, কালীর সাধক। বলছে ভজ হুরে মানা শ্রীনন্দের নন্দনা, অভয় চরণার বিন্দরে। অভয় মানে যার ভয় নেই। কিসের ভয়? মৃত্যু ভয়। যেখানে গেলে মৃত্যু হয় না, সজীব হয়ে যায়। অভয় চরণার বৃন্দরে। মনটা যদি ভগবানের রাখা যায়, সেবায় রেখে যদি শরীর ত্যাগ করা যায়, তাহলে মৃত্যু হয় না, বাঁচা যায়। আমরা ইংলিশে বলি এটা ডাই টু লিভ।
মরবো সবাই, কিন্তু বেঁচে মরবো, ডাই টু লিভ। আমরা সিম্পলি ডাই হয়ে যাই। কেন? মরার পর যখন আবার এই মৃত্যু লোকে কর্ম অনুযায়ী শরীর নিয়ে ফিরে আসি, কর্ম ছাড়বে না তো। মরার পরে যদি এখানকার আকর্ষণ নিয়ে জগতের ভৌতিক মানে মৃত্যু জগতের আকর্ষণ নিয়ে আমার মৃত্যু হলো, যাব কোথায়? মৃত্যু লোকে আসতে হবে। জন্মাবো মরবো, জন্মাবো মরবো, এটা হচ্ছে আমাদের সংসার চক্র, ভগবান দ্বারা তৈরি হয়েছে। এই কেউ মানে মানে বাদ দিতে পারবে না। আমি মনে মনে বলতে পারি সংসার চক্র, কিন্তু মরবো, মরে 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 গেলাম তো শেষ হয়ে যাবে না। দুর্লভ মানব জনম সৎসঙ্গে তর হয়ে ভব সিন্ধুরে। দুর্লভ মানে অত্যন্ত, যেটা মূল্য দিয়েও পাওয়া যায় না, অনেক কষ্টের ফলে যেটাকে পাওয়া যায় তাকে বলা দুর্লভ। কোন দুর্লভ? না বলতে মানব জন্ম, দুর্লভ মানব জন্ম। মানব কেন হলো? ভগবানকে মানলে হয় মানব, আর ভগবান কৃষ্ণকে না মানলে হয় দানব। পরিষ্কার শাস্ত্রের কথাই বলছেন, আমি একটা মানে নিজের মানানোর কথা বলবো না। যদি ভগবান কৃষ্ণ আমাদের নিত্য প্রভু, এটা যদি আমরা মেনে নিই, এটা যদি করি, তাহলে হবে মানব। আর ভগবান কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে আমরা আমরা আমাদের মতো করলাম, তো সেখানে বলতে দানব, মটা কেন দানব। দুর্লভ মানব জনম, কি করে সার্থক হবে মনে হয়? যেমনটা সৎসঙ্গে, সৎসঙ্গ মানে বিভিন্ন জায়গায় আছে না সৎসঙ্গ হচ্ছে, কিন্তু সৎসঙ্গ কি হচ্ছে না অন্য সব আলোচনা হচ্ছে। সৎ মানে কি? সনাতন। সনাতন মানে কি? যিনি সৃষ্টির আগে ছিলেন, এখনো আছেন, আর প্রলয়ের পরেও থাকবে। যেটাকে ব্রহ্মা বলেছেন তার সম্বন্ধে। ব্রহ্মা কৃষ্ণকে লক্ষ্য করে, পরমেশ্বর কৃষ্ণকে লক্ষ্য করে কি বললেন? ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সৎ। কৃষ্ণ কিন্তু সৎ, যিনি সৃষ্টির আগেও ছিলেন, এখনো আছেন, ধ্বংসের পরেও থাকবেন। সৎ কৃষ্ণ চিৎ চিন্ময়। দোষ দিতে হয় তো ব্রহ্মাকে দেবেন, আমাকে দেবেন না। কেন হবে না? সবাই সমান, সবাই সমান হতে পারে না। একটা অফিসে বিভিন্ন রকমের ডিপার্টমেন্ট রয়েছে। একজন ক্লার্ক গিয়ে সিইও চেয়ারে বসতে পারে না, বসতে পারে? চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার বসতে পারে? তার কাজ করতে পারবে? একজন সাধারণ ডাইরেক্টর গিয়ে বসতে পারবে না। ডাইরেক্টর চেয়ারে বসে, সিইও চেয়ারে বসে। একটা রাষ্ট্রে একজন রাষ্ট্রপতি, একজন, আর একটা শহরে মেয়র একজন হয়, অনেক মেয়র হয় না। একটা ইউনিভার্সিটিতে প্রিন্সিপাল একজনই হয়, প্রফেসর অনেক আছে, কিন্তু প্রিন্সিপাল একজন। তুমি একটা ব্রহ্মাণ্ড চালানোর জন্য একজনই আছে, সেটা কে? না ব্রহ্মার সৃষ্টির প্রথম জীব, যিনি বললেন কৃষ্ণ, পরমেশ্বর কৃষ্ণ। কারো ছেলে কৃষ্ণ বললেন, এটা পরমেশ্বর। ঈশ্বর কাকে বলে? যিনি আমাদের থেকে বড়, জ্যেষ্ঠ, বয়োজ্যেষ্ঠ, তারা ঈশ্বর।
যেমন প্রত্যেকটা স্ত্রীর ঈশ্বর হচ্ছে স্বামী, নাকি মানেন তো? নাকি মানে উনি মানেন নাকি? কে মানে? কে কয়? সবাই মানে। এটা না মানলে স্ত্রী তো হবেই না। তেমনি করে পরমেশ্বর, ঈশ্বর মানে যে আমার বড়। যেমন আমার কোনো একটা অফিসে কাজ করি, আমার যে বস সে আমার কাছে ঈশ্বর। কিন্তু পরমেশ্বর মানে যার বরাবর কিছু নেই, সব তার নিচে। সেটা কে বললেন? ব্রহ্মা বলছেন কৃষ্ণ। সেই কৃষ্ণ, সেই গোবিন্দ কবিরাজ যিনি কালীর সাধক, তিনি লিখছেন দুর্লভ মানব জনম সৎসঙ্গে। জন্মটা আমি ওই কৃষ্ণের সঙ্গে, মানে কৃষ্ণের নামেতে, কৃষ্ণের লীলাতে, কৃষ্ণের জন্য জীবনটা ব্যয় করব, এবং কৃষ্ণের সঙ্গে যেখানে কৃষ্ণ কথা আলোচনা হবে সেই সঙ্গেতে জীবনটা, সেই সঙ্গে সঙ্গ করে কৃষ্ণ সেবায় উৎসাহিত হয়ে জীবনটা ব্যয় করব, তখন কি বলছেন? তরহ এ ভব সিন্ধুরে। এইভাবেই আমরা এই দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত মৃত্যু লোক থেকে আমরা উদ্ধার হতে পারব। কথাগুলো আমরা ভাষাগুলো হয়তো কীর্তন করেন, কিন্তু অন্তর্নিহিত অর্থ এটা। তরহ মানে উদ্ধার, এ ভব মানে এই ভৌতিক এই মৃত্যু লোক। দেখি না সাগর সিন্ধু, ভৌতিক লোকে যত দেখবেন লোক রয়েছে তার 99.99% তাদের উদ্দেশ্য কি? তাদের অভাব কি? অসীম অভাব। কেউ বলবে না আমি ঠিক আছি, সবাই আরো চাই, আরো চাই। দেখবেন আমাদের জানি না কি লিখেছে, আমি স্কুলে পড়েছিলাম, এ জগতে হায় সেই বেশি চাই, আছে যার ভুরি ভুরি। কার লেখা জানি না। ভাষাবাদের মনে হচ্ছে যেন পেজ লেখা, রবি ঠাকুরের লেখা। যাই হোক, এ জগতে হায় বাস্তবতা সেই বেশি চায়, আছে যার ভুল, মানে সেই জন্য অত্যন্ত সাগর সিন্ধু, এর অভাবের শেষ নেই, চাওয়ার শেষ নেই, এটা সিন্ধু বলা হলো। আর এই চাইতে চাইতে আমার জন্ম লাভ করবে না। এই চাইতে চাইতে যখন আমি শরীর ত্যাগ করব, সেটা ব্রহ্মা বলছেন, সেটা ভগবান কৃষ্ণ বলছেন। এই চাইতে চাইতে যদি বুড়ো হয়ে মরে গেলাম, এর আকর্ষণ নিয়ে মরে গেলাম, ভৌতিক আকর্ষণে মরে গেলাম, তাহলে ভৌতিক জগতেই ফিরে আসতে হবে। জং জং ব্যাপী স্মরণ ভাবং ত্যাগন্তে কলেবরম। ত্যাগ অন্তে মানে যখন শরীর ত্যাগ করলাম, কলেবর মানে শরীর ত্যাগ করার সময় যা যা ভাবনা করব সেই অনুযায়ী আমার জন্ম সেখানে। কিন্তু কর্ম নেই, মানুষ বলে মানুষ হবে এরকম না, কর্ম অনুযায়ী জন্ম হবে। এই সমস্ত জন্ম রুদ্ধ হয়ে যাবে, স্তব্ধ হয়ে যাবে, যদি আমি ভগবানের চিন্তা করতে করতে শরীরটা ছেড়ে দিই। সেই জন্য বলতে তরহ। যদি সত্যিকারের উদ্ধার হতে হয়, এই দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত যে জগতের যে আকর্ষণ থেকে উদ্ধার হতে হয়, তাহলে ভগবানের আকর্ষণ নিয়ে শরীর ত্যাগ করতে হয়। এটাই আমাদের দুঃখ, মানে আমাদের গোবিন্দ কবিরাজ বলতে চাইলেন। দুর্লভ কেন? মানব দেহটা দুর্লভ কেন?
ভাববেন না যে আপনি সবসময় মানবী মানুষই হয়ে আছেন। পদ্মপুরাণ বললেন জলজান অবলক্ষণী, জলজ পানি মানে অ্যাকোয়াটিক ফর্ম, জলজ পানি, হাঙর, কুমির, মাছ, বিভিন্ন প্রকার মাছ খান না? খান তো, মাছ খান তো? হ্যাঁ, তো মাছ কি বলে, মৌরলা, কি বলে, রুই, কাতলা, জানি আপনার নাম না, যাও সব অনেক প্রকারের জীব। রিসেন্টলি আমি দেখেছি একটা ম্যাগাজিন পড়ে, সমুদ্রের নিচে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, গবেষণা করে দেখা গেছে যে বহু প্রকারের জলচর প্রাণী আমরা জানি না, দেখা গেছে, নাম জানি না, কিন্তু আছে। 9 লক্ষ প্রকার জন্ম জলে হয়েছিল আমাদের। কি করে আমরা মানুষের পাচ্ছিটা বলছি, স্থাবরা লক্ষবিংশতি, স্থাবর মানে প্রাণ আছে কিন্তু এক স্থান থেকে যেতে পারে না। যেমন কি গাছ, এই গাছটাকে দেখছি আমি যতদিন আসছে, শুধু বাড়িতে যতদিন আসছে না, শুধু বাড়িতে একই জায়গা আছে, তা যেতে পারে না। যদি মনে করে যে আমি যাবো এখানে এয়ারপোর্টে ঘুরে আসি, লাভাল এয়ারপোর্টে ঘুরে আসি, মিরাবল এয়ারপোর্টে ঘুরে আসি, যেতে পারবে? যেতে পারবে না, একই জায়গা পড়ে জীবন আছে। বটবৃক্ষ হলে, বটবৃক্ষ তো জীবন আছে, একই জায়গায়। দেখি যেমন শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে অনেক 350-400 বছর আগেকার পুরানো বট গাছ, এখন জানি না। আমার তো যখন কলেজে শীত পড়ে, পরীক্ষা করেছিল, তখন দেখেছিল বোটানিক্যাল গার্ডেন। অনেক জায়গা, অনেক সব বোটানিক্যাল গার্ডেনে যেমন অনেক পুরানো পুরানো গাছ আছে। আমেরিকার বিভিন্ন রেডউড টি, লম্বা লম্বা টি, আমি জিজ্ঞেস করলাম কত বছর বয়স ওটা, বলে মোস্ট প্রবাবলি 1500 ইয়ার্স, 1500 বছরের পুরানো পুরানো রেডউড টি। আমরা নিজে দেখেছি, বহুত বড় বড় জঙ্গল হয়ে আছে, ওটা কাটে না। গাছ তারও জন্ম কিরম ধরনের, কতবার হবে আমাদের, মানে আমরা হয়েছিলাম, কতবার হয়েছে? স্থাবরা লক্ষবিংশতি, 20 লক্ষ বার এই গাছ পালা, পাহাড়, পর্বত। অনেকে বলে যে পাথরের জন্ম, গোটা গোটা পাথরকে বসিয়ে দেন, ছাদ করুন না, ফেটে যাবে, তো বাড়ে যাবে। এতদিন আমি কেউ মানে না, এখন রোমান সায়েন্টিস্ট যখন লিখলেন যে না পাথরের জীবন আছে, তখন মানুষ সায়েন্স মানছে গাছের জীবন আছে। জগদীশচন্দ্র বসু না বলা পর্যন্ত কেউ ভাবতো না যে গাছের জীবন আছে, সায়েন্স বলে না। কিন্তু আমাদের আচার্যগণ মহামুনি বেদব্যাস পদ্মপুরাণ লিখে গেলেন গাছের জীবন আছে, পাথরের জীবন আছে, এই ধরনের জন্ম হয়েছিল আমাদের। দেখছেন স্থাবরা লক্ষবিংশতি, 20 লক্ষ বার এবার গাছপালা, পাহাড়, পর্বত, শুধু ক্যালকুলেশন করেন। বট গাছ হয়ে জন্ম লাভ করলে কত বছর তোমার জন্ম, কত বছর তোমার জীবন থাকবে? 300-400 বছর। এবার যদি অনেকবার বট গাছ হয়ে যান, কত বৎসর জন্ম, মানে আগে কত জন্ম পেরিয়ে মানে এখানে পেয়েছি। দুর্লভ মানব। হ্যাঁ, তবে তো কৃমায়া রুদ্র সংসকা, কৃমি, রেপটাইল, মানে কৃমি মানে হচ্ছে পোকামাকড়, সরীসৃপ মানে সাপটা। কতবার জন্ম হয়েছে বলছে 11 লক্ষ বার। রুদ্র মানে 11, কত হলো 9 আর 20, 29 আর 11, 9, 20, 29 and 11, 40, 4 মিলিয়ন। 4 লক্ষ বার, মানে কি বলে 40 লক্ষ হয়ে গেল, 4 মিলিয়ন। তাহলে বলছেন পক্ষিণাং 10 লক্ষণম, পাখি জন্ম 10 লক্ষ বার হলো।
হয়েছে আমাদের, ভাববেন না আমরা আমার তো আমার হবো না, ছাড়বে না কাউকে, ভাববেন না আমি তো কানাডা এসে গেছি আর হবে না। কানাডায় কেন, যেখানেই যাও হ্যাঁ, সব ভৌতিক জগৎ চক্র একই চলছে। যাই হোক, এখানে 5 লক্ষ মানে 5 লক্ষ মানে 50 লক্ষ হয়ে যাবে। আর কি বলছেন, 30 লাক্ষানি পাশব, 30 লক্ষ বার পশু, পশবার পশু জন্ম, হাঙো কি বলেন, ঘোড়া, হাতি, গাধা, গরু, ভেড়া, ছাগল, কুকুর, বেড়াল, কতবার জন্ম হয়েছে? 30 লক্ষ বার। তাহলে কত হলো? 80 লক্ষ বার। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে তারপরে ভগবান দিচ্ছে মানুষ জন্ম। কতবার দেবে আবার? এই মনটাকে ভগবানেতে স্থির করার জন্য ভগবান আমাদেরকে কতবার দেবে এই ধরনের জন্ম? 4 লক্ষ বার। 24 লক্ষানি মানবা। আমি আমার নিজের কোনো বানিয়ে কোনো কথা বলছি না, সব শাস্ত্রের কথা। 24 লক্ষানি মানবা। কেন? এই মানুষ জন্ম পেয়েই ভগবানকে মানতে পারে। যেন মানব, মানুষ চাকরি হলো মানব, বলছে মনুষ্য। কেন? মনু থেকে আগত বলে মনুষ্য। মনুকে ব্রহ্মার পুত্র মনু। ব্রহ্মা যখন মানস পুত্র জন্ম দিয়ে দেখলো কেউ আর সংসারে প্রবেশ করতে চাইছে না, তখন ব্রহ্মা শরীর থেকে ডান দিক থেকে একটা পুরুষ শরীর সৃষ্টি করে, তার হচ্ছে মনু, আর বাঁ দিক থেকে একটা মহিলা শরীর সৃষ্টি করে, তার হলো শতরূপা। এই মনু শতরূপা থেকে হলো আমরা সবাই এসেছি। আমরা বলতে পারি আমি সিলেটে জন্মলাভ করেছি, আমি পাঞ্জাবে बठिंडा में तुम्हारा, अरे पंजाब बोलो, अच्छा हिंदी करते पंजाब बोलो, যেখানে বলো না কেন সব মানুষ মনু থেকে এসছে বলে মানুষ। মনু বললেন কি, মনুর নীতি হচ্ছে এমনই, সব ভক্তি দিয়ে যুক্ত। ভক্তি দিয়ে চুরি করো না, চুরি করেন নাকি? এই কি বল, পরমার মা চুরি করো, বাবা চুরি করো নাকি? চুরি করে কেউ এখানে? চুরি করার সংজ্ঞাটাই কি? আমরা তো বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় বিভাগ, আমার জানি না তোমরা পড়েছিস না, যে বাংলাতে দ্বিতীয় বিভাগে যে বর্ণ পরিচয় দ্বিতীয় বিভাগে লেখা আছে না, না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মালিক কে? কে? আপনি নাকি? মালিক ভগবান। বাড়িটা কোথায় আছে? ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে। বাড়ির মালিক ভগবান। ভাবেন তো, আমার মালিক মালিক ভগবান। বাড়ির মালিকটা ভগবান ভাবেন কি না? আমরা বলে আমার বাড়ি বলেন কি? যে রান্না খান্না করছে, খাবারটা করতে আসছে ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে থেকে আসছে না, আবার এখান থেকে আসছে। হ্যাঁ, ব্রহ্মাণ্ড থেকে খাবার করে ভগবান দেন তো, কি বল, ভগবানকে অর্পণ করেন তো। অর্পণ করা হয়? যদি না করেন, যদি না বলেন, তাহলে কি হবে? দ্রব্যটা তো ভগবানের, আসল তো ভগবান মালিক। ভগবানের রাজ্যে আমরা আছি, ভগবানকে না দিয়ে যদি খাই তাহলে বলতে চুরি করা। এটা আমার কথা না, এটা মনুর কথা বলতে হবে। প্রথমে মনুর প্রথম নীতি, মনুসংহিতার প্রথম মুখে বললেন, মনুসংহিতার মনু বলছেন মানে সংস্কৃত বলেছেন, আমি সেটাকে বাংলা বলছি।
অচৌর্যম, 5টা নীতি বলেছেন। সংযম, অহিংসা, সূচি, সত্য। এই 5টা যিনি নীতিকে মেনে চলেন তিনি হবেন মানুষ, পরিচয় দেবেন। আর যারা না মেনে চলে তারা বিপদ পশু, 2 পায়া পশু। আমার কথা না, মন্ত্রটা করুন, 1st চ্যাপ্টারে পেয়ে যাবেন, প্রথম অধ্যায়তে পেয়ে যাবেন। মূলত 5টা নীতি বললেন। অচৌর্যম, চুরি করো না। সংযম, যতই তুমি সংযম করো না কেন, জিনিস চরমে যিনি নিয়ন্ত্রণ কর্তা তার চরণে শরণাগত না হলে কখনই সংযম হয় না। সংযম চরমে জগতের নিয়ন্ত্রণ কর্তাকে কৃষ্ণ রক্ষতি জগৎ ত্রয়ং গুরু। কৃষ্ণ সকলকে রক্ষা করছেন, অতএব কৃষ্ণ কর্তা, কৃষ্ণ জগৎগুরু। আমরা মনে মনে বলতে পারি আমার গুরু জগৎগুরু, কিন্তু আমাদের আচার্য বলছেন সেই ব্যক্তি গুরু যে যতটা ভগবানের প্রিয় ততটাই গুরু। আসল গুরু ভগবান কৃষ্ণ। সেটাকেই বলছেন কৃষ্ণ রক্ষতি জগৎ ত্রয়ম গুরু, কৃষ্ণ হি বিশ্বম্ভর। শাস্ত্রের কথা রয়েছে, আমি আমার কথা বাড়ানোর কথা বলছি না। তারপরে যেতে হবে, আমার একটা প্রোগ্রামে যেতে হবে, রাশিয়ান প্রোগ্রাম। কৃষ্ণ তারপর সংযম হলো, যতক্ষণ না ভগবানের সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে পারছে তখন সংযম করতে পারে না। আর পরে কি বলছি, তারপরে কি বলছেন, অহিংসা, হিংসা করো না। হিংসা করেন নাকি? হ্যাঁ, মানে যেটা যদি এমন কোনো যেগুলো আমরা খাই, যেগুলো ভগবানকে দেয়া যায় না, এমনি খেলাম, তাহলে জীবটাকে হত্যা করা হয় না, জীবটাকে প্রাণ দেওয়া হয় না। If whatever we are eating, whatever we are eating, it is not offerable to Lord, that means we are killing him. That is, do you consider it is violence? Ahimsa. Whoever come in contact with Vaishnava lineage, all they are trying their best to maintain the ahimsa. How? Whatever they're eating, they're offering to Lord. Lord is creator of all living beings. Lord also creator to system how to survive living being. Jiva jivasya jivanam. One living being eat another living being, in that way they will survive. So as a human being who is capable, to offer Lord, if they are not offering Lord simply according to their desire, they are grabbing and eating fruits, flower, whatever. They are also living beings. Therefore, Vaishnava are offering them. Non-veg, Lord never accepts. Therefore, we are not offering them. Therefore, even the people are eating, or Bengali called Niramish. People are eating Niramish but not offering Lord. It is also violence.
আমরা বলি না বাংলা, আমরা বলি আমি কিন্তু নিরামিষ খাই। নিরামিষ খেলেও বাবা ভগবানকে অর্পণ না করো, সেইটা ওটাও তো একটা জীব। ভগবানের জীব ভগবানকে অর্পণ করলে ভক্তি ভরে ভগবান গ্রহণ করে জীবনকে উদ্ধার করে দিল। তারপরে তুমি পাও ভগবান প্রসাদ পাও, তার কোনো জীবত্তার দোষ লাগবে না, ভায়োলেন্স হবে না, অহিংসা মানে হিংসা হবে না। আর যদি না করা যায় হিংসা, মনু বলছেন অহিংসা, অহিংসা করো। তাহলে অহিংসা মনুনীতি মানা হলো কি? চুরি করলাম, ভগবানের সম্পূর্ণ শরণাগত না হলে বলছে সংযম হবে না, অসংযমী হলাম। তারপরে অহিংসা, সেটাও মানতে পারছি না। নানা রকম ভাষার তকমা দিয়ে আমরা বলছি এটা দেখছি খাদ্য, তো খাদ্য খেলে ঠিক আছে। আরে বা যাই বলো, ভাষার তকমা দিয়ে ভগবানকে বলানো যায় না। ভাষার তকমা দিয়ে ভগবানকে কখনো বলানো যাবে না। ভগবানের সিস্টেমে যদি ভগবান আমরা চলি, তাহলে ভগবানকে বলানো যায়, ভগবানকে পরায়ত্ত করা যায়। তারপরে সূচি, ক্লিনলিনেস, ক্লেন্স। আমরা বাইরে অনেক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দেখি। একটা কথা বলছি, আমি ইন্দোনেশিয়ায় গেছি, আমি এমনি ঘুরতে গেছি ইন্দোনেশিয়া, বালি। আমাকে নিমন্ত্রণ করেন বিশ্ব হিন্দু মহাবিলাপ, ওয়ার্ল্ড হিন্দু অ্যাসোসিয়েশন। আমি বাইরে ঘুরতে গেছি, ঘুরতে চলে গেছি। ওখানে কেউ সন্ন্যাসী নেই। আমার সন্ন্যাসী থেকে আমাকে একদম চেয়ারে বসিয়ে দিল। ইউ আর দ্য নাগুরাটা, তুমি উদ্বোধক হয়ে যাও। ঠিক আছে, হিন্দু তার দেখলাম যে তোমার ডিম রেখে দিয়েছে, তোমার প্রদীপ রেখেছে। আমি বললাম আপনি এদিকে চলে যান, জানি না, চলে দিলাম। এবারে আমাকে লাস্টে কথা বলতে বললো। কথা বলার পর বলছে যে আপনি আমাদের মানে লাঞ্চ রেডি আছে, আপনি পেয়ে নেন। লাঞ্চ 1 আওয়ার লাঞ্চ পেয়েছে। আমরা গেলাম, এত ভক করেছে মাংসের আর মাছের গন্ধ বেরোচ্ছে, ওরে বাবা। হ্যালো, আই এম নট হাংরি at all. I just left the venue. মানে আমি ঢুকতেই পারলাম না যে হলটায় অনেক হিন্দু আছে তো, তা ভক ভক করে খাচ্ছে, ওরে বাবা কত আনন্দ। ঢুকতেই পারলাম না। যাই হোক, তো এই ধরনের মানে সূচি বাইরে কিন্তু সাজাগট করা আছে, সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে। আমি এটাই উদাহরণ দিচ্ছি যে ভেতর বাইরে আমরা খুব সাজাগট করে সেজে গুজে আছি, ভেতরে আমাদের হিংসা প্রবৃত্তি জায়গা আছে। তাকে আপনি সূচি বলবেন, অসুচি বলবেন। মনে করো ভালো ড্রেস, আমি ভালো ড্রেস পরে আছি, আবার টাই, কোট, প্যান্ট, যেটা আমরা পরে স্কুলে যেতাম, এখন বড় হয়েছে সেটাই করছি না। কিন্তু আমার বিচার হচ্ছে মুখটাকে মারব না, শেষ করে দেব। তাহলে আপনি আমাকে কি বিচার করবেন? আমি ভালো লোক না খারাপ লোক? দেশ কিন্তু ভালো করে আছে, বলুন সেইটা বলুন, খারাপ লোক বলুন। বাহ্যের দৃষ্টিতে যে রূপ আছে সেটা কিন্তু সূচি নয়। সূচি হচ্ছে অন্তর্দৃষ্টি। আমাদের অন্তরটা যে শূন্য হয়, যদি আমাদের হিংসা প্রবৃত্তি না থাকে, শুধু মানে খাদ্য ভাদ্যকে করলাম, যেমন বৈষ্ণবরা আছে না, খাদ্য থেকে করে না, কিন্তু নানা ঝগড়া করে, ঝগড়া করা, নিন্দে করা, কপটতা করা, এগুলো তো মানে হিংসার মধ্যে পড়ে। শাস্ত্রের প্রথমে শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের 2য় শ্লোকে কি বললেন? ধর্ম প্রহজ্জিত কৈতব পরমহত্র নির্মৎসরাণাং শতাং। পরিষ্কার বললেন, ধর্ম ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, রিজেক্টিং, ধর্ম রিজেক্ট, একদম মানে বাতিল করে দিয়েছে।
কিনা কই তব কত কথা। আজকে বৈষ্ণব ধরো তিলক লাগিয়েছি, গলা মালা পড়েছি, প্রসাদ পাচ্ছি, প্রসাদ হয়েছি, কিন্তু পিছনে লাগা সবার ছাড়ি না, কপটতা ছাড়ি না, তাহলে হবে তো সুচি বলবো? সুচি হয় না। মনু বলতে সুচিটাও করতে হবে, ভেতর বাইরে সমান করতে হবে, মানে মানুষের সরল হতে হবে, তবে হবে ধর্ম। যার ভেতর বাইরে সমান সরল, সে হচ্ছে ধর্মের প্রতীক। আর কি বলছেন? সত্য। সত্য সত্য মানে সত্যি কথা বললাম। মনে করেন ইনি একটা মার্ডার করেছেন, হ্যাঁ, আমাকে জাজ বলল, আমি 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 তো দেখেছি, বললো তুমি কি দেখেছো? মার্ডার সাক্ষী দিলে কিন্তু কি হয়ে সম্পর্ক ফাঁসি হয়ে যাবে, কিন্তু অনুশোচনা করছে মার্ডার করে। এখন অনুশোচনা করছে, আমি যদি বলি হ্যাঁ আমি দেখেছি, তোর এর সব ফাঁসি মৃত্যু হবে, ডেথ পেনাল্টি হয়ে যাবে। এখন এক্ষেত্রে আমি যদি বলি হ্যাঁ, তাহলে অন্যায় হবে। রিগ্রেটিং যখন আসছে, আমাদের এর এর মধ্যে যে আছে তো পরমাত্মা। যখন রিগ্রেটিং হচ্ছে, মানে অনুশোচনা করছে, সংশোধন হওয়ার জন্য প্রবৃত্তি রয়েছে, আমার বলা উচিত কি এর মধ্যে পরমাত্মা রয়েছে এবং এর সুযোগ দেওয়া পরমাত্মা সাধনা করা, এটা সত্য হবে। সত্য মানে হচ্ছে সত্য স্বরূপ ভগবানের, সত্যি কথা বলা নয়, যেটা ভগবানের, যেটা আমাদের জীবনকে উজ্জীবিত করবে, সেই শব্দ উজ্জীবিত মানে সেই তাকে উজ্জীবিত করা বলে যখন জীবনটা ভগবানেরকে ধাবিত করার চেষ্টা করে, তাকে সাহায্য করা, সত্যকে আশ্রয় করা হবে। আবার ভগবানকে হৃদয়তে গ্রহণ করলে সত্যকে আশ্রয় করা হবে। সত্য স্বরূপ হচ্ছে ভগবান, সেই সত্য স্বরূপ ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ এই কলিযুগে। আর শ্রীকৃষ্ণ এসছেন কি রূপে? কলিকালে নাম রূপে কৃষ্ণ অবতার, নাম হইতে হইবে সর্বৌ জগৎ। কথা বললাম, পারবো না, নাম হইতে হইবে সর্ব জগৎ নিষ্ঠা, এটা চৈতন্য আমি বলছি না। তাই কৃষ্ণ মানে সত্যকে আশ্রয় করা, মানে এই কলিযুগে কৃষ্ণ নামকে আশ্রয় করা। মনুর ভাষাতে যে মানব এই শব্দটা আমার সঙ্গে লাগানো যায়, তাহলে মনুর নীতিকে মানতে হবে। না মেনে কখনো মানব হতে পারবো না, মানুষ হতে পারবো না। সেই জন্য আমাদেরকে ভালো করে বুঝতে হবে যে এখানে যে শব্দগুলো লাগিয়েছে গোবিন্দ কবিরা, এর অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যা রয়েছে। দুর্লভ মানব জনম সৎ সঙ্গে তর হয়ে ভব সিন্ধুরে। এই মানব জন্ম পেয়েই মানে মানুষ জন্ম পেয়েই আমরা এই ভব সমুদ্র স্বরূপ যে দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত মৃত্যু লোক থেকে উদ্ধার হতে পারি। কিন্তু কি করতে হবে? সৎসঙ্গ। সৎসঙ্গ মানে যে সঙ্গ আমাদেরকে কৃষ্ণ সেবায় উৎসাহিত করে, কৃষ্ণ নামে উৎসাহিত করে, কৃষ্ণ লীলায় মনটাকে নিয়ে যায়। এই সমস্ত সঙ্গ কোনো রকম মন গড়া নয়। কিছু ভালো ভালো কথা বললাম, কি বলে মুখরোচক কথা বললাম, যেটা আমরা ভালোবাসি শুনতে, বললাম খুব ভালো লাগলো, এতে কিছু হবে না, বলবে না। ভগবানকে যদি বলাতে পারা যায় তবেই আমাদের চিড়ে বলবে। আমাদের চিনে চাপটা হয়ে গেছে না, জন্ম নিতে নিতে চিনে চাপটা হয়ে গেছে।
তো জলে দিলে আর গলে না, মানে ভগবান ছাড়ে না, কর্ম অনুযায়ী জন্ম দেবেই দেবে, মানে ভগবান দেয় না, আমাদের কর্মই জন্ম দেয়। এই জন্য চিড়ে গলাতে গেলে ভগবানের আশ্রয় নিতে হবে, আর ভগবানের মনটা লাগাতে হবে, আর লাগলেই তো মানব জন্ম সার্থক হবে। এটা হচ্ছে আমাদেরকে বললেন, কে বললেন? গোবিন্দ কবিরাজ। আরো অনেক ব্যাখ্যা আছে। শীত আতাপ, মানে শীত ভগবান বলেছেন সেই আমার প্রিয়। সমশত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মান অপমানায় শীতোষ্ণ সুখ দুঃখেষু সমসঙ্গ বিবর্জিতা তুল্য নিন্দা স্তুতির মৌনি সন্তুষ্ট কেনচিৎ অনিকেত স্থিরমতি ভক্তিমান মে প্রিয় নর। এখানে শীতোষ্ণ, শীত মানে শীতকাল। আমাকে যেমন আনিক বলছিলেন এখানে শীত মানে অনেক ছিল, কিরম শীত, মাইনাস থাকতাম, জলে মাঝবেন আসার দরকার নেই। এখানে শীত জানি, আমি তো গেছি, আমি তো সাইবেরিয়ায় গেছি, -40 খুব, সেখানে সব হিটিং সিস্টেম আছে, সরকার থেকে গরম জল দেয়, সরকার থেকে দেয়। যাই হোক, তো শীত ও আতপা বাত বনীশনা এদিন জামিনী জাম দিন, এভাবে শীত গ্রীষ্ম দুঃখ সুখ এসব নিয়ে চলছে। কিন্তু ভগবানকে ছাড়লে চলবে না। ভগবানের উদ্দেশ্যে, ভগবানকে পাওয়ার জন্যই, ভগবানের চরণে মন, ভগবানের চরণ, ভগবানের সেবায় মনকে লাগানোর জন্যই হ্যাঁ এই জীবন মানুষ তার দেহ দিয়ে ভগবান পাঠিয়েছে। এখানে অন্য কোনো এই নেই যে আমি ঠিক আছে অমুক করে নিই তমুক করে নিই, হবে না। ভালো না আছে ভগবানের জন্য আছে। যাই হোক, আমার কথা তো বলার অনেক আছে, তো মানে এই গানটা কিন্তু দুটো লাইনে ব্যাখ্যা করলাম। যে গানটা করলো এই মনোবিন্দু মুখী, তার দুটো লাইন, আমরা দুটো শব্দ, দুটো লাইন। ভজ হুরে মন সুনন্দর নন্দন অভয় চরণার সুন্দর। যাই হোক, আশা করি বুঝতে পেরেছেন। আমাকেও একটা রাশিয়ার প্রোগ্রামে যেতে হবে, রাশিয়ান ভক্তদের গ্যাদারিং আছে। এখন আমি একটু ইংলিশে যেটা বলেছি সেটা সংস্কৃত বলে দিই। Here is a song chanted by that Manobindu, that also that song written by this Govinda Kaviraj. Actually, Govinda Kaviraj, he was worshipper of goddess Kali. But they have two brothers. One is Govinda Kaviraj, another one is Ramchandra Kaviraj. Ramchandra Kaviraj, pure Vaishnava, realized soul. And Govinda Kaviraj, worshipper of goddess Kali, Sadhak. They're a joint family. They have a garden, flower garden. That flower garden have nice fruit, flower, fragrance, fresh flower. So to see that fresh fragrance flower, so Govinda Kaviraj ordered to his brother Ramchandra Kaviraj, don't touch this flower in the garden. Those flowers I will offer to my worshipper goddess Kali only. The nature of Vaishnava always respecting. Vaishnava nature always respecting to all.
in our lineage, our Bhaktivinoda Thakur composed সকলে সম্মান করিতে শততি দেহনাথ যথাযথ তবে তো গাইব হরিনাম সুখে অপরাধ হবে হত। If you give due respect to all, then you are able to chant Hare Krishna Mahamantra happily. And that chanting, happily chanting, will gradually release us from these offenses. Aparadha habe hot. Destroy our offenses. So therefore, Govinda, Ramchandra, Kaviraj accepted. But Vaishnava, they like to decorate their worship for Lord Krishna and display the potency Radharani, fragrance, flower, like a tuberose, jasmine, all those very fragrance. I love this. So anyway, those flowers he picked in mind, not physically, and offer it in mind to the lotus feet of Krishna and Radharani. But in reality, Govinda Kaviraj, when he picked and going to offer the flower to the feet of Goddess Kali, his hand not going down, it's going up, up, up. Then he was shouting, "Ma, mother, what is this? Why my hand goes up, top of your head? I want to offer the flower on your feet." Then Goddess Kali appeared and explained, "Bhaksling, oh my son, listen carefully. This flower has been offered to my worshipful Lord Krishna and the Playa potency Radharani. This flower I am not able to take it to my feet. Therefore it is offered on my head." Then Govinda Kaviraj asked him, "That means you are not so trained?" "No, we are empowered by them." You can see that Bhaktivinoda Thakur wrote, "Uma Rama Sachi Shatta Rukmi Radha Avatar Sakamanayavan." Uma means Parvati Devi. Rama means Lakshmi Devi. Rukmi means Rukmini Devi. Shatta means Shaktuhama. All the female goddess, they are actually incarnation of Radharani or expanse of Radharani. So they are empowered by Radharani. So in that way, you say we are empowered. Goddess Kali says we are empowered by them. So we cannot offer this flower to my feet. Put it on my head. Then he wrote this song. Although he was worshipped for Goddess Kali, but he just writes whatever he realized after the incident, what happened. Bhajo Hare, oh mind, serve to whom? Son of Nanda Maharaj, Krishna. Nanda Maharaj son is the Nanda Nandan son. Yashodanandan, Yashoda son of Yashoda Devi. Then the Brajendra Nandan, who manifests first time in Vrindavan. Brajendra, that Krishna served in mind. In this context also our different Acharya are also mentioned that. Our Raghunath Das Goswami composed so many texts, Sanskrit texts he composed. One text he says, "Braje Radha Krishna Pachura Paricharya Shiva Mihodhara." In mind he said, there are so many service in Radha Krishna service in Vrindavan. Your mind please render that service. Whatever Veda says, that is dharma, that is adharma, that is religiosity, that is non-religiosity. Don't follow both. It's a text like this. Na dharmam
no adharmam, suti means Veda, suti gana niriktam kilo kuru. What do you do? Braje Radha Krishna Prachura Paricharajar Shavan Matanu. How? Let me explain that. This Braje Radha Krishna Prachura Paricharajar Shavan Matanu. Then Sachi Shnu Nandisara Prati Sutatte Guru Varan. Sachinandan, Chaitanya Mahaprabhu, Nandanandan, Krishna, don't think there is difference. Same. Sachi Shinu Nandishara, Pati Sutatte Guru Varan. And Guru, accept Guru how? Mukunda Prashtatta Smara. Krishna is very clear. Paramajasyan Nanu Manaha. In that way, if you render service to Krishna, then we can be delivered. Same way, Govinda was also explaining the song, in this song. So, actually also I explained what our connection with the Manusha, a human being, right? Human being. Sanskrit language of Manusha belongs to Manu. Who is Manu? Manu is son of Brahma. How he born? When Brahma became fed up, when he born, his mind-born son, like Chaturkumar, Narada, all the sons, they are not ready to involve in family life. Then he created a male form on the right side of his body. It's called Manu. And left side of his body is called Shaturupa, female form. Manu Shaturupa's family all here. You may say you born in Bhatinda. I may say I born in Calcutta. They may say they born in Sylhet. Different born, but human form, all they are coming from Manu. Therefore, it's a Manusha, human being. So, Manu established some law to become a Manusha, to become a human being. In that law, 5 principles he established. What principle? First principle, no stealing. No stealing, we are able to maintain it when we are just offer everything to Lord. Because all we are under the shelter of Lord. Brahmanda belongs to Lord. This universe belongs to Lord. You cannot ignore. If you are not offering to Lord, simply grabbing and eating, and simply grabbing and using in our purpose, fulfilling our purpose, it is all considered like a stealing. And you offer it, no stealing. Then, second principle he said, the Sangam, control your senses. That person can control his senses when he complete surrender to Krishna. If Krishna says, you marry. Conceive child 10, 20, do it. But still, you are actually Sangam. You are controlling your senses. Sometimes people are thinking I am maintaining celibacy. It is like actually hallucination. We are maintaining, I am controlling senses. But no, complete surrender. Because Krishna is ultimate controller. If you are not surrendered to ultimate controller, it is not possible to be controlled, to control our senses. And then,
third principle is ahimsa, non-violence. In order to maintain the non-violence, we are not eating any non-vegetable because it is not offerable to Lord. But sometimes I saw devotee congregational member, they are honoring prasad, but they have hypocrisy, the quarrel tendency, the cheating tendency is also violence. We really want to establish non-violence, we have to follow also. But establish simplicity. Simplicity means what I am talking about, that it is inside my heart. And then, fourth principle is the shuchi, cleanliness. Outwardly cleanse, but our inside hypocrisy is there. Cheating tendency, cheating propensity is there. We are not cleansed. In order to cleanse our dart of our heart, we have to think about that how to cleanse the dart of our heart. Material appreciation, recognition, name, fame, distinction, desire, what is forcing us to cheat. Violence, violence. How to cleanse? Chanting Hare Krishna in this current age. And then, fifth principle is Sattva, truth. We know there is if we speak truth, like this, I give an example, this Prabhu. Vishwajit, conqueror of universe. The meaning of the name. So anyway, Vishwajit, I saw he killed someone, he murdered someone. So one judge in the court asking me, I saw it. And I saw, he said, he also regretting, not that. In this regard, although in order to save his life, I should speak lie, that is also true. Because I accept he has Paramatma, his absolute truth, I want to save his life. He is regretting. He can give some chance to rectify. But if I say yes, then death penalty. And anyway, this is not the truth. No. Truth means not speaking truth. Actually, truth means to accept embodiment of truth. Embodiment of truth in this entire universe. Which Krishna. Shatta Sarup Bhagavan Krishna. To accept Krishna is a Manu's law, Manu established law. In this current age, Kali Yuga, that is called real acceptance truth. The five principles, whoever observing, they are called actual human being. According to Manu's explanation from Manu Samhita, whoever not, they are two legs animal, dipad pashu. In the actual Sanskrit language is dipad pashu. Two legs animal. So we should try our best way to become a human being, to follow the Manu's law, Manu's all principle, centered by devotion in practice. The human being, they should observe devotional practice and deliver themselves from this miserable mundane world, and they are die to live, not like simply die. Our purpose to be here, to die to live. How? When we go back, eternally blissful, loving, peaceful home,
Supreme Lord's abode, then we are not coming back to this miserable mundane world. Or if you have attachment towards the miserable mundane world, leave your body, you have to come back here. According to karma, you will be born. So anyway, this is a synopsis of this play. I have to go another program in Russian too. They will come 3 o'clock. Huh? So although I have desire to explain entire song, but I don't have time. And near future I can explain. I am here more. I don't think that Taldipo will come to my program anymore because he is now high. Before, without wife, he used to come. With wife, never. He just stopped. Period. Accidentally both of you come, right? Yeah. Anyway, thank you very much. Now there's a song. Huh? বহুদিন পরে আপনাকে দেখছি আমি ছোট ছেলে আছে ছোটটা